میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہ۔ یہ کانفرنس مفتی اعظم کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی سرکار یہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ بریلی شریف میں بارہ سو 72 ہجری میں یعنی 1856 میں بریلی شریف کی زمین پر اللہ عز و جل نے انہیں پیدا فرمایا۔ انہوں نے دس سال کی عمر سے ہی وہ نمایاں کارنامے انجام دیے کہ دنیا عشق و عرفان حیران رہ گئی۔ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو جیسی کتاب کی شرح لکھ دی، جو درس نظامی میں بڑی معرفت الارا کتاب ہے ہدایت النحو۔ 8 سال کی عمر میں اس کی شرح لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کا سمندر بنایا اور فضل کا بحر ذخار۔ یہ برانچز آف نالج میں علوم اور فنون کی شاخوں میں قدیم اور جدید علوم میں یکساں ماہر تھے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ 56 علموں میں آپ یکتائے روزگار تھے، اور آپ نے 56 علموں میں 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ کے اتہاس رچ دیا۔ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ ہماری قوم کا، ملت کا، ہماری سنیت کا سرمایہ بن گئے۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے اس وقت ہمارے بر صغیر میں سنیت کا چراغ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ چاروں طرف وہابیت کا راج ہو گیا تھا، ہر شہر کی بڑی مسجد کا وہابیت کا قبضہ ہو گیا تھا، اور لوگ بڑے سیدھے سادے بھولے بھالے ان کے دامے فریب میں پھنس جاتے تھے۔ وہ نعمت غیر مترقبہ بن کر بریلی کی زمین پہ تشریف لائے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، ان سے عشق کا سبق دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے بر صغیر میں سنیت کی کشتیں پاک لہلہانے لگی۔ سبحان اللہ سبحان۔ سنیت کے چراغ جلنے لگے۔ حالانکہ یہ سنیت تو بہت پرانی ہے، اور اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب جب اس آئینے پہ گرد آتی ہے، غبار آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے اپنی کسی نہ کسی شخصیت کو، اپنے کسی نہ کسی مرد خدا کو اللہ زمین کے پردے پہ بھیجتا ہے۔ سنیت بہت پرانی ہے، آج تک مٹی نہیں، مگر اس بیچ میں سنیت کو مٹانے والے بہت سارے فرقے آئے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگا
کہ اب سنیت ختم ہو جائے گی، اب نہیں بچے گی سنیت. مگر وہ فرقے ختم ہو گئے، وہ فرقے اپنی موت آپ مر گئے، مگر الحمدللہ سنیت کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ جس طرح سے کل چمک رہا تھا اسی طریقے سے آج بھی چمک رہا ہے. فرقے مٹ گئے، سنیت سلامت ہے. سبحان اللہ. دور سے کہتا سبحان اللہ. فرقے آئے، بڑھے پھلے پھولے اور ختم ہو گئے. جیسے تو چارک کے نام میں بتائے دیتا ہوں آپ. ایک فرقہ آیا تھا، اس کا نام تھا قدری. نام سنا ہے آپ نے کبھی؟ کبھی نہیں سنا نا. مگر اس زمانے میں وہ اتنے تھے ایسا لگتا تھا کہ اب قدری چھا جائیں گے اور سنیت کا صفایا ہو جائے گا. مگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، خود بتا رہے ہو منصور پور اور آس پاس کے زندہ دل مسلمانوں کہ قدری کا نام ہی نہیں سنا ہم نے، نہیں سنا تم نے. مگر کسی زمانے میں وہ چاروں طرف چھائے ہوئے تھے. ارے کیا ہے بات دیکھ رہے ہیں کیا؟ میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس سنیت کا عالم انہوں نے اٹھایا بریلی میں، یہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے خاص، اللہ عز و جل نے خاص ان پر کرم فرمایا. اور اللہ کے خاص مردوں میں سے ایک مرد خدا بن کے وہ زمانے پہ چھا گئے. ان کے دم سے سنیت میں جان پڑی، سنیت کو بہار نصیب ہوئی. آج پورے بر صغیر میں جدھر دیکھو آنکھیں کھول کے ان کی کرم فرمائیاں، ان کی محنتوں کا ثمرہ آنکھوں کے سامنے ہے. ان کی کرم فرمائیوں اور ان کی مہربانیوں کا، بریلی والوں کی مہربانیوں کا ثمرہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. یہ جو جلسے، یہ جلوس، یہ جو بہاریں، یہ مزاروں کے نظارے، یہ جناب والا چادریں، یہ اللہ والوں کی طرف سفر، یہ اللہ والوں کی محبتوں کے چراغ، یا عید میلاد نبی کے موقع پہ ہاتھوں میں جھنڈے، زبانوں پہ مصطفیٰ کے نعرے، مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری پیاری باتیں، اس کے پیچھے اگر کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو وہ بریلی کا امام احمد رضا ہے. احمد رضا. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ قدری کہاں گئے؟ وہ تو چھا گئے تھے. سنیت ایسا لگ رہا تھا جیسے سنیت کا چراغ اب گیا، تھک گیا، مگر قدری مر گئے، سنیت زندہ ہے. کدھر گئے قدری؟ مر گئے قدری، مر گئے قدری، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. اللہ کا قانون ہے، باطل جھاگ کی طرح ہے. اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا باطل جھاگ کی طرح ہے. جھاگ بڑھ جاتے ہیں. جھاگوں کو دیکھا ہے نا، صابن لگاتے ہو بڑھتا رہتا، جیسے جیسے مسلتے رہتے ہو بڑھتا رہتا. اصل چیز چھپ جاتی ہے، جھاگوں کے نیچے چلی جاتی ہے، اور آپ کو اصل چیز جس کو تلچھٹ بولتے وہ دکھائی نہیں دیتا. جھاگوں نے ڈھک لیا، مگر جھاگوں کی حیثیت کیا ہے؟ جھاگوں کی حقیقت ہے پھونک مارو جھاگ غائب، ایک ہوا کا جھونکا اور جھاگ ختم، اور جو کچھ نیچے ہے وہ سب نظر آتا ہے. توجہ ہے، وہ پھونکوں سے ختم نہیں ہوتا. ایسی اللہ نے حق اور باطل کی مثال اسی تلچھٹ اور اسی جھاگ سے دی ہے. باطل کی مثال جھاگ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے جناب والا چھا گیا، اب نہیں بچے گا، اب وہ دکھائی نہیں دے رہا، اب نہیں بچے گا. ایسے ہی لگتا تھا ہر دور میں کہ سنیت تب گئی، مگر اللہ کی قسم وہ مر گئے، تباہ ہوئے. مگر ہماری سنیت کا سورج کل بھی سلامت تھا، آج بھی سلامت ہے. قدری دیکھو، تم خود بتا رہے ہو ہم نے نام نہیں سنا قدریوں کا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کدھر گئے قدری؟ تو جواب ہے کہ مر گئے قدری، تباہ ہو گئے قدری، برباد ہو گئے، سروناش ہو گیا ان سب کا. مگر جناب والا اللہ کی عزت کی قسم ہماری سنیت کا سورج کل بھی روشن تھا اور آج بھی روشن ہے. اس کے علاوہ ایک فرقے کا نام تھا جہمی. آپ نے نام سنا کبھی؟ جہمی مفتی شاہد صاحب ہے.
पूछिए इनसे। चारों तरफ जहमी 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 जहमी, ऐसा लगता था कि जनाब हमारा जहन्नमियों का राज हो गया। लक्ष्यदात गई सुन्नियत, अब तबाह हुई, अब खत्म हो गई, अब नहीं बचेगा कोई सुन्नी। आमीन के पढ़ने पे बात खत्म हो गई। और चारों तरफ ये बहुत बढ़ रहे हैं जी, बहुत बढ़ रहे हैं, अब क्या होगा जी, बहुत बढ़ रहे हैं जी, बहुत बढ़ रहे हैं जी, बहुत बढ़ रहे हैं। ये तो आजकल कहते हैं जी बहुत बढ़ रहे हैं जी, समझ गए ना। जहन्नमी जहन्नमी जहमी 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 ऐसा से सुन्नियत गई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जनाब वाला तुम खुद बता रहे हो, हमने जहमियों का नाम नहीं सुना। मैं पूछना चाहता हूँ किधर गए जहमी, तो जवाब है मर गए जहमी। किधर गए जहमी? मर गए, बर्बाद हुए, सर्वनाश हुआ, तबाह ताराज हो गए, नाम को भी बाकी न रहे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह और प्राइज टू अल्लाह, हमारी सुन्नियत कल भी सलामत थी और आज भी। हर दौर में एक मर्द खुदा आता है जो इस सुन्नियत को जिंदा करता है, दीन इस्लाम का शफाफ चेहरा दुनिया के सामने पेश करता है। उन्हीं अल्लाह के मर्दों में से एक मर्द का नाम है आला हजरत इमाम अहमद रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाले आला हजरत मुफ्ती इमरान हल्फी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसमें हंसने की क्या बात है? बात को समझो। चलो कम से कम रात के 12 बजे तो तुम किसी बात पे मुस्कुराए थे, ये भी बड़ी बात है। वरना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें 12 बजे मैं सुनाऊं कैसे। जाड़ों की रात, सर्दियों की रात, माहौल ऐसा, मगर तुम खुद ही मुस्कुरा रहे हो। कुछ भी नहीं कह रहे, फिर भी मुस्कुरा। मुस्कुरा के सुनो, नबी और नबी के प्यारों की बात है, मुस्कुरा के सुनिए। एक फिरका आया था, उसका नाम था मोतज़िली। नाम सुना? जी नहीं। कभी नहीं। Did you hear the name of मोतज़िला? No, never. कभी नहीं सुना? इतने बड़े हो गए तुमने मोतज़िलियों का नाम नहीं सुना? मोतज़िली, इनसे पूछो। राजा मोतज़िली, प्रजा मोतज़िली, पूरा सरकारी तंत्र मोतज़िली। जो ना बड़ा ढेला बाद में मिलता था, मोतज़िली पहले मिलता था। ढेला बाद में मिलता था, मोतज़िली पहले मिलता था। बूढ़ा मोतज़िली, मर्द मोतज़िली, औरत मोतज़िली। जनाब वाला बड़े जिद्दी, बड़े बड़े जिद्दी, बड़े अनीत, बड़े इनाद वाले, और बड़े मुंह जोर, बड़े सीना जोर, बहुत बड़े चोर। अरे दीन इस्लाम में मुजाहिद है, तहरीफ करने वाले चोर, कुरान के मखलूक बताने वाले चोर, इस्लाम के महल में शिराब डालने वाले और नकद लगाने वाले डकैत मोतज़िली। राजा भी मोतज़िली, प्रजा भी मोतज़िली, खलीफा मोतज़िली, पूरा गांव, पूरी बस्ती मोतज़िली। सुन्नियों को सर बचाने के लिए, जगह छुपने के लिए देखनी पड़ती थी। जंगल जाते थे और कहीं वहीं रह जाते थे, पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारते थे। बहुत सारों को तो फांसी के फंदों पे लटका दिया गया, जिन्होंने सुन्नियत की बात की उस जमाने में। बहुत सारों को जनाब वाला जेल में डाल दिया गया, बहुत सारों को कोड़े लगाए गए। उन्हीं कोड़े, जिनके कोड़े लगे थे बहुत ज्यादा, उनमें से एक इमाम अहमद इब्न हंबल भी थे। सुभान अल्लाह। अरे काय को बातें कर रहे हैं? बात को गौर से सुनो। मैं ऐसी बात करना चाहता हूँ, ऐसी बात जो तुम्हारे अकीदे से मुताल्लिक है। इसको सुनना जरूरी है। चारों तरफ इल्हाद जिंदगा, चारों तरफ मोतज़िली एतजाल,
अत्याचार हाहाकार मच गया, मगर अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। तुम कह रहे हो हमने कभी नहीं सुना मोतदलियों का नाम, क्या है, क्या बात है? चलो क्या उठाओ ही ना तो उठा लो। पीछे चलो। पूरी अच्छी खासी उसको जो है पूरे माहौल को बर्बाद कर देते हैं। उठ यहाँ से चलो। पीछे बैठो, पीछे जाके। तवज्जो है आपकी? जरा 2-4 बड़े बड़े लोग इधर आ जाए। हाँ ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग सुन लेंगे समझ लेंगे, मगर मुझे यकीन है कि कुछ लोगों की समझ में तो आएगी बात। मंदिर से मत करो, अल्लाह यहाँ से हटिए, यहाँ से हटिए, यहाँ से हटिए, अल्लाह ताला आपको सब कुछ आदाब रखे। आमीन। तो बात मैं कर रहा था कि बहुत फिरके आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ लाए हुए तकरीबन 1500 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ लाए। यूं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आए, बाकी कौन आया? फैक्ट तो वही है, हकीकत तो वही है, मगर बज़ाहिर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 1500 साल पहले हुजूर तशरीफ लाए। उस वक्त से लेके आज तक हशरातुल अर्द की तरह, जमीन के कीड़ों मकोड़ों की तरह फिरके निकले, सुन्नियत को खाने के लिए, सुन्नियत को निगलने के लिए, मगर सब खत्म हो गए, टुकड़े टुकड़े बिखर गए, ताने बाने उधड़ गए, कोई नहीं बचा। हमारी सुन्नियत अल्हम्दुलिल्लाह कल भी सलामत और आज भी मोतदिली जनाब वाला, चारों तरफ मोतदिली 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 मोतदिली। मगर आज तुम कहते हो हमने मोतदिलियों का नाम नहीं सुना, तो हम पूछते हैं किधर गए मोतदिली? जो हर जगह नजर आते थे कहाँ गए वो मोतदिली? राजा साहब भी मोतदिली थे, फिर जब मोतदिली कहाँ गए सारे के सारे? तो जवाब होगा किधर गए मोतदिली, तो जवाब होगा मर गए मोतदिली, खत्म हो गए मोतदिली, मिट गए मोतदिली, मिटाने आए मिट गए मोतदिली, तबाह हुए मोतदिली जनाब वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुन्नियत का सूरज कल भी रोशन था और आज भी रोशन है। कभी हुसैन आते हैं सुन्नियत को बचाने के लिए, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अबू हनीफा बचाते हैं, कभी इमाम शाफी बचाते हैं, कभी इमाम मालिक, कभी इमाम अहमद इब्न हम्बल। खुदा की कसम इस सुन्नियत को जिंदा रखने के लिए जानी माली कुर्बानियां पेश करते हैं हजरात मोहतरम। हाँ हाँ हजरात, हर दौर में एक शख्सियत आती है और वो जनाबे वाला इस सुन्नियत को का झंडा उठाती है। कभी गौसे आजम ने उठाया तो कभी ख्वाजा गरीब नवाज ने उठाया। जरा बोल सका तो सुभान अल्लाह। जानों पे खेले जनाबे वाला, इन्होंने जानों पे खेल खेल के इस्लाम का और दीन का जनाब वाला सुन्नियत का चिराग जलाया। जनाब वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से टकरा गए। हजरात मोहतरम कभी फिक्र न की हजरत, हाँ फिक्र नहीं की, वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से टकरा गए। कभी गरीब नवाज उठाते हैं इस झंडे को, तो कभी जनाबे वाला हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी उठाते हैं इस झंडे को। हजरत ये झंडा कभी मुजद्दिद अल-फिसानी के हाथों में आता है और 14वीं सदी में यही झंडा अल्लाह ने बरेली वाले आला हजरत के हाथों में दिया। इमाम अहमद रज़ा ने इस झंडा उठाने का हक अदा कर दिया, हुसैन की जानशीनी का हक अदा कर दिया, गौसे आजम की नियाबत का हक अदा कर दिया, गौसे आजम ने गौसे आजम की गुलामी का इमाम अहमद रज़ा ने हक अदा कर दिया। अल्लाह की कसम वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से अकेले टकरा गए बरेली वाले, मगर अल्लाह की कसम दीन को बचा लिया और सुन्नियत को जिंदा कर दिया।